Best regards to all of you. உயர் நலம், லாஃப்டி தாட்ஸ் என்ற இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியிலே 4வது பகுதியாக உயர் நலத்தை அளிக்கக்கூடிய, உயர்வான எண்ணங்களை நமக்கு அளிக்கக்கூடிய how to get lofty thoughts, how to convert our lowest ebb of thoughts into loftiest thoughts, the secret of converting our negative thoughts into positive thoughts, the secret of converting our negative thoughts into positive thoughts. வாழ்க்கை என்றால் 1000 இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும். அந்த வேதனைகளை கண்டு தோண்டு வாடிக்கொண்டு இருந்தால் நாம் வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவது எப்போது? அந்த வாட்டம் தரக்கூடிய சிந்தனைகளை போக்கி வாழ்க்கையிலே நாட்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிந்தனைகளை எப்படி உருவாக்கிக் கொள்வது என்பதை விளக்கக்கூடிய கவிதை தான் ராபர்ட் ப்ரௌனிங், ஆங்கிலேய அந்த கவிஞர். He is famous for his dramatic monologues. He is also famous for his optimistic poems. One of the optimistic poems actually is this RABBI by EZRA. இந்த கவிதையிலே 4வது பகுதியிலே ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எப்படி அந்த லாஃப்டி தாட்ஸை, எப்படி அந்த உயர்வான எண்ணங்களை, உயர் நலத்தை அளிக்கக்கூடிய உயர்வான எண்ணங்களை நாம் பெறுவது என்பதை எப்படி விளக்குகிறார் என்பதை பார்க்கலாம். Let me read the 4th stanza. Poor want of life indeed were men but formed to feed. Poor want of life indeed were man but formed to feed. On joy to solely seek and find and feast. On joy to solely seek and find and feed and feast. Assure an end to men, assure an end to men. It's care the crop-filled bird, frets, doubt the maw-cromed beast. Irks care the crop-filled bird, frets, doubt the maw-crammed beast. For poor want of life indeed were man but formed to feed. So it is natural that man is formed to feed. Man is created to feed. All animals are created in the world to feed themselves, to feed themselves. Poor want of life indeed, is it to fill our stomach, have been created? You ask a question. Is it only for filling our stomach have we been created? We have not been created only for eating. We have not been created only for filling our stomach. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பான். சாப்பிடுவது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள். நல்லா சாப்பிட்டான்ப்பா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. லஞ்சம் நிறையா வாங்கி ஊழலிலே திளைத்தவனை நல்லா சாப்பிட்டான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பது தான் வாழ்க்கையா? இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையிலே சுகங்களை அனுபவித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய physical pleasures, materialistic pleasures, இதை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் நம்மை ஆண்டவன் படைத்தானா? What is the meaning of life? What is the purpose of life? நான் யார், நான் யார், நீ யார், நாளும் தெரிந்தவர் யார் யார்,
தாய் யார் மகன் யார் தெரியார், தந்தை என்பார் அவர் யார் யார் என்று ஒரு பாடல். இந்த நான் யார் என்பதை கேள்வி கேட்க வேண்டும். ஸோ யூ ஷுட் ஆஸ்க். Internally you should ask. You should come out of your external desires. You should come out of your external whims and fancies of feeding, of eating, of fulfilling your pleasures. It is not only for fulfilling your pleasures. It is not only for fulfilling your desires. It is not only for fulfilling your physical pleasures and desires you have been created. It is true that you have to fill your stomach. There is no doubt about it. Just like all other animals, you should also fill your stomach. சாப்பிட வேண்டும். மனிதனுக்கு உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இருப்பிடம் என்பது அவசியமான ஒரு விஷயம். அதை யாரும் மறுக்கவில்லை. ஆனால் மனிதனாக பிறந்த நாம், we should have lofty ideals. We should have உயர்வான எண்ணங்கள். உயர்வர உயர்நலம் உடையவன், உயர்வர உயர்நலம் உடையவன், மயர்வரும் மதிநலம் அருளினன், அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி. அந்த எண்ணங்களை கொடுப்பவன் யார்? உயர்வான எண்ணங்களை நாம் எப்படி வைத்து கொள்ள முடியும்? எப்படி அந்த உயர்வான எண்ணங்களை அடைய முடியும்? Poor want of life indeed were man, but formed to feed. Man but formed to feed. Man is formed, man is created to feed. There is no doubt about it. For want of life. So if you want to exist, if you have to exist, if you have to live in this world, you have just to eat. சாப்பிட்ட பின் தான் நாம் உயிரோடு இருக்க முடியும். அதை மறுக்கவில்லை. On joy to solely seek and find and feast. கல்யாண சமையல் சாதம், காய்கறிகளும் பிரமாதம், அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் என்று அந்த கல்யாண சமையல் சாதம், காய்கறிகளும் பிரமாதம், இதுதான் எனக்கு பிரசாதம், இதுவே எனக்கு போதும், சாப்பிட்டாலே எனக்கு போதும், அதுவே எனக்கு போதும், வேறு எந்த எண்ணமும் எனக்கு வேண்டாம் என்று மனிதனால் இருக்க முடியுமா? அதற்குத்தான் மனிதனை படைத்தானா? அதற்காகத்தான் நாம் வாழ்கின்றோமா? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? எப்படி இருக்க வேண்டும்? சாப்பிடுவது ஒன்றுதான் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டுமா? On joy and to seek joys, materialistic pleasures, sensual pleasures. சாப்பிட்டவுடன் மனிதனுக்கு அந்த சென்சுவல் பிளஷர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த உலகியல் இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் பிறக்கின்றன. சாப்பிட்டவுடன் உயிர் என்பது இருக்கின்றது, கண்டினியூ ஆகுது. லைஃப் இஸ் கண்டினியூயிங். இஃப் யூ ஈட், அந்த சாப்பிட்ட திருப்தி வந்தவுடன் அடுத்ததாக மனிதனுக்கு என்ன எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன என்று பார்த்தால், அந்த ஜாய், டு சாட்டிஸ்ஃபை த பிசிக்கல் ஜாய்ஸ், சென்சுவல் பிளஷர்ஸ், உடனே அதுக்கு செயல்பட ஆரம்பித்து விடுவான் மனிதன். டு சோல்லி சீக் அண்ட் ஃபைண்ட் அண்ட் ஃபீஸ்ட், விதவிதமான உணவுகள், விதவிதமான இன்பங்கள், அதை நுகர்வதற்கு மனிதன் புறப்பட்டு விடுகிறான். விதவிதமான இன்பங்களை நுகர்வதற்கு, கண்ணால் காணக்கூடிய இன்பங்கள், காதால் கேட்கக்கூடிய இன்பங்கள், நாக்கால் நுகரக்கூடிய இன்பங்கள், மூக்கால் நுகரக்கூடிய இன்பங்கள், உணர்ச்சியால் நுகரக்கூடிய இன்பங்களை தேடி 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 அவன் புறப்பட்டு விடுகிறான்.
தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே, நினைத்தொரும் காண்தொரும் பேசுந்தொரும் எப்போதும் அனைத்து எலும்பு உள்நக ஆனந்த தேன் சொரியும் குனிப்பு உடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கொத்தும்பி என்று மணிவாசகர் பாடுகின்றார். தேனை தேடி அந்த வண்டுகள் எப்படி செல்கின்றனவோ அதே போல மனிதன் பலவிதமான இன்பங்களை நுகருவதற்காக மனிதன் புறப்பட்டு விடுகின்றான். So to enjoy joy, physical pleasures, this is a human being. He is longing for pleasures. Such feasting ended, then as sure an end to men. இதுதான் முடிவா? இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய முடிவா? Is it the end of life? Is it the meaning of life? Is it the purpose of life? So you ask these questions. You ask these questions in your mind. So many questions are arising in your mind. So many silly questions are arising in your mind. You try to ask this question. Is it for this purpose have we been created? Is it for eating? Is it for enjoying the sensual pleasures? Have we been created? Just like other animals. If the animals they eat, if the stomach is filled, all animals are satisfied. There will be no further desires. There will be no further wants. There will be no further questions. There will be no further aspirations for the animals, for the other animals which are satisfied with the eating. If their stomach is filled, they are satisfied. But human beings are not like that. They want more and more. They have more and more aspirations. They have more and more desires. Physical desires, materialistic desires. They want to enjoy the pleasures of life more and more. Luxurious pleasures of life more and more. They are jealous of the other human beings. They want to acquire more and more wealth. They want to enjoy the pleasures of life more and more. So its care and the cropful bird frets doubt the maw-crowned beast. So the beast is satisfied. The bird is satisfied if it eats. The beast, the animals, they are satisfied if they get the prey, if they get the food. But the human beings, you have many thoughts, you have many aspirations, you have many dreams. So your hands are created for hard work and labor. Your hands are created for some noble purpose. உழைக்கும் கைகளே, உருவாக்கும் கைகளே, உலகை புதுமுறையில் உண்டாக்கும் கைகளே, உண்டாக்கும் கைகளே. So you have to be creative. You have to be optimistic. You have to be very much creative and novelistic. So many options are available for you. You have to follow even the stars. You have to scale even the stars. You are just amalgamating all the stars by yourself and you are creating a new star on your own, by your own. So your hands are meant for labor and hard work.
பஞ்சுக்குள் நூலை எடுத்து பட்டாடை தொடுத்து தன் மானத்தை காத்திருக்க, மண்ணுக்குள் வெட்டி முடித்து பொன் கட்டி எடுத்து நம் தேவைக்கு சேர்த்திருக்க. So you are doing hard work in the fields. You are doing hard work in the textile mills. உண்ண உணவு உடுக்க உடை என்று சொல்லப்படக்கூடிய வகையிலே மண்ணுக்குள் வெட்டி முடித்து பொன் கட்டி எடுத்து நம் தேவைக்கு சேர்த்திருக்க. So you have to eat. Eat and drink and be merry அப்படின்னு ஒரு philosophy இருக்கு. நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்ல சந்தோஷமாக இருங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்ல சந்தோஷமாக இருங்க, நல்ல ஹாப்பியாக இருங்க. ரொம்ப நீங்கள் சிந்திச்சு சிந்திச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க, ஜாலியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபிலாசபி இருக்குது. அந்த ஃபிலாசபி படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே திங்க் பண்ணவே வேணாம். சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும், சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா போதும். ஈட், ட்ரிங்க் அண்ட் பி மெரி. எதுக்கு நீங்கள் கரடு முரடாக இருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவங்களை பற்றியெல்லாம் யோசனை செய்ய வேண்டும்? நான் யார், நான் யார், நீ யார் என்பதை பற்றியெல்லாம் ஏன் யோசனை செய்ய வேண்டும்? மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க, ஜாலியாக இருங்க அப்படின்னு ஒரு தத்துவம். இதற்குத்தான் நாம் பிறந்தோமா என்று எண்ணி பார்த்து வாழ்க்கையினுடைய அந்த அர்த்தம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு அறிவு என்பது நமக்கு இருக்கிறது. அந்த எண்ணங்களை நாம் வலுப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் உயர்வான நலத்தை கொடுக்கும். உயர்வான நலம் சாதாரணமாக நலத்தை கொடுக்கும். ஆனால் உயர்வான நலத்தை கொடுப்பதற்கு you should possess a lofty thoughts. You are not a mere animal. You are not a mere bird. அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், அதோ அந்த நதிகள் போல ஆட வேண்டும், ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே ஒரே கீதம் உரிமை கீதம் பாடுவோம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வகையிலே அந்த பறவை எப்படி உயர்ந்து பறக்கின்றதோ அதுபோல உயர்ந்த எண்ணங்களை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். பறவை இடத்திலிருந்து நாம் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பறவைகளுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. பறவைகள் சாப்பிட்டால் அதற்கு பசி தீர்ந்து விட்டால் அதற்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைத்துவிடும். ஆனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஷுட் நாட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் you should have lofty thoughts. More and more and more and more lofty thoughts you should have. You should go deeper and deeper and deeper in your soul searching activity. You should search the soul. You should go deeper and deeper and deeper into your mind and soul and find out who are you. You should not be satisfied with your fulfillment of desires, physical desires, ordinary desires, sensual pleasures. You should not be satisfied with the gratification of your sensual pleasures. You should have more and more and more lofty thoughts. உயர்வான எண்ணங்களை நீங்கள் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதை வைத்துக்கொண்டு அந்த பறவை எப்படி பறக்கிறதோ அதுபோல பறக்க ஆசைப்பட வேண்டும். உயர்வான எண்ணங்களுடன் பறக்க ஆசைப்பட வேண்டும். அந்த அலைகளைப் போல ஆடிக்கொண்டு அந்த வானிலும் மண்ணிலும் நாம் பறக்க வேண்டும். உயர்வான எண்ணங்களுடன் பறந்து வாழ வேண்டும். சும்மா இருந்து வாழக்கூடாது. உயர்ந்த எண்ணங்களை வைத்துக்கொண்டு உயர்வாக பறந்து பறந்து நாம் சென்று அந்த நட்சத்திரங்களை பிடித்து அந்த நட்சத்திரங்களை எல்லாம் ஒன்றாக்கி புதிய ஒரு நட்சத்திரத்தை நாமே உருவாக்கி அந்த நட்சத்திரம் எப்படி ஒளி விடுகிறதோ அதுபோல
நாம் நமக்கு புதிய புதிய எண்ணங்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் ஒளி வீசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். So Robert Browning says, you are not just an animal, you are not just a bird. You should not be satisfied with the mere satisfaction of sensual pleasures. அதுதான் இந்த 4வது பகுதியினுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால், இந்த சென்சுவல் பிளஷர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இச்சைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்து கொண்டாலே போதும் என்ற எண்ணம் உனக்கு வரக்கூடாது. You should not be satisfied with your sensual pleasures. You should go more and more and more and more. Aim for more and more and more. Soul stirring pleasures. Immortalize yourself. அழியக்கூடிய இந்த இன்பங்களை தேடிச் சென்று அடைந்துவிட்டு அதுவே போதும் என்று நினைக்காதே. அழியாத இன்பங்கள் பல இருக்கின்றன உலகத்திலே, அதை தேடி கண்டுபிடி. அதே நேரத்தில் நீ உழை, பாடுபடு. பாடுபட்டால்தான் அந்த இன்பம் என்ன என்பது உனக்கு தெரியும் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே there is a difference between animals, birds and human beings. They are satisfied with what they have got. But human beings should not be satisfied with the mere satisfaction of sensual pleasures. Thank you. Thank you very much. சுவைமிகு ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி. சுவைமிகு ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி. பொதுநலன் கருதி பொழியும் தென்மழை 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 தென்மழை. நீங்கள் இணைந்திருப்பது ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி 90.8. ஸ்ரீ சங்கரா கலை அறிவியல் கல்லூரியின் சமுதாய பணிகளின் ஓர் அங்கம் ஸ்ருதி கம்யூனிட்டி ரேடியோ 90.8 FM. இது காற்றினிலே